نیتن یاہو تباہی کو روک نہیں پا رہا لیکن تباہی کے مناظر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ناظرین ایک اور جو بڑا خوفناک کام ہے، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا، پورا خطے کو آگ لگ جائے گی اگر عرب ممالک ایران کے ساتھ اس جنگ میں براہ راست اتر گئے، اور اگر پاکستان کو گھسیٹ لیا تو پاکستان کے لیے اور زیادہ بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ اب انہوں نے ریفائنری کو اٹیک کیا، یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اندر، تہران ریفائنری کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ 2,25,000 بیرل آئل جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیداوار تھی اس کو آگ لگا دی۔ اتنی خوفناک آگ لگی ہے کہ پورے تہران کے اندر کالے بادل دھوئیں کے، تہران میں دن کے وقت رات ہوئی تھی، ہر طرف سیاہ کلر تھا۔ حکومت نے ایڈوائزری جاری کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، اس کے صحت کو نقصانات ہوں گے۔ وہاں پہ جو بارش ہوئی ہے وہ سیاہ رنگ کی بارش، یعنی اس کے اندر یہ کیمیکل ہے۔ تو ہلال احمر نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے کہ یہاں تیزابی بارش ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے، جو جلد اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے شہریوں کا۔ بارش کا پانی کالا ہے تو بیماریاں بہت پھیل سکتی ہیں۔ تو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جو اسرائیل نے کیا ایران میں، اور یہ آگ کے اوپر ابھی تک پراپر قابو نہیں پایا جا سکا، وہ نقصانات ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب جب یہ اسرائیل نے کیا ایران میں، تو ایران نے اس کی ریٹیلیشن میں حیفا میں جو اسرائیلی شہر ہے وہاں پہ جو اسرائیل کی ایک ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنا دیا۔ اب یہ ریفائنری بھی 2 لاکھ بیرل روزانہ ان کی پیداوار ہے، وہاں پہ انہوں نے نشانہ بنایا، وہاں سے بھی دھوئیں کے بادل اور آگ اٹھ رہی ہے۔ لیکن دیکھیں اسرائیل بڑا جدید ملک ہے، اس نے بڑا زبردست نظام بنایا ہوا ہے۔ آپ اس کی کسی بھی چیز کو تباہی کرتے ہیں تو وہ ڈیمیج کنٹرول بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ اب ایران میں اتنے خوفناک حملے ہو رہے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول تو دور کی بات ہے، ان کی اسٹریٹجی صرف اٹیک کی ہے کہ بس حملہ کرتے جاؤ، حملہ کرتے جاؤ، اور کسی بھی طرح کر کے دشمن کو انگیج رکھو حملوں کے ذریعے سے، تو وہ حملوں کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو اس میں اور بتاتا ہوں، یہ عرب ممالک نے نا کوئی ڈیٹا شیئرنگ کی ہے امریکہ کے ساتھ، ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹیں بھی ہیں عرب ممالک کی، تو امریکنز کو وہ وقتاً فوقتاً کیونکہ ان کی الائی ہے، ان کے اتحادی ہیں، تو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیزیں۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اب عرب ممالک کے اندر خدشات بڑھ گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ امریکی عہدیداروں نے جو بار بار یہ کہا نا کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے یا اسلام کے خلاف جنگ ہے، اس پہ نا عوام کے اندر رد عمل بڑا obvious ہے، وہ پیدا ہوگا۔ نمبر 2 اگر یہ جنگ بڑی لمبی چل جاتی ہے نا تو اس سے معیشت کو وہ ڈبو دے گی، بڑا نقصان معیشت کا بھی ہو جائے گا۔ عوام میں رائے بن رہی ہے کہ امریکی بیسز، یہ عرب عوام کے اندر یہ رائے بن رہی ہے، عرب عوام یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو امریکہ کی بیسز ہیں ان کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، ان کا ہمیں نقصان ہے، وہ ہمیں تحفظ نہیں دے رہی بلکہ ہمارے لیے وہ خطرہ بن رہی ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہونے جا رہی ہے، یہ ابھی بحرین سے یہ اٹیک ہوا تھا، غالباً اسرائیل نے یہ اٹیک کیا ہے، ایران میں پینے کے صاف پانی کے اوپر اٹیک کیا گیا کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے، اور جہاں سے پانی کی ترسیل کا پورا نظام ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تاکہ لوگ سفر کریں۔ دوسری جانب بحرین میں بھی رد عمل یہی آیا، اور ایران نے بھی ایک انفراسٹرکچر ہے پانی کو صاف کرنے کا پلان، اس کو نشانہ بنا دیا۔ ابھی یہ اطلاعات کنفرم نہیں ہوئی، نیکسٹ ویلاگ جب میں کر رہا ہوں گا تب تک کنفرم ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں اگر ایران پینے کے صاف پانی کا جو نظام ہے اسی کو چھیڑ دیتا ہے گلف کنٹریز میں، تو کسی تیل کے کنویں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ فیسلٹیز ہیں جن کو نقصان پہنچایا ہے تو ان کی عوام سڑکوں پہ آ جائے گی، اور عرب سپرنگ کا تو ہم نے نام سنا تھا جو سپانسرڈ قسم کا تھا، یہ اصلی والا آ جائے گا تو بڑی مصیبت بن جائے گی۔ تو پینے کے صاف پانی کا انحصار جو ہے ان ممالک کا پلانٹس کے اوپر ہے، یہاں پہ اس طرح سے فیسلٹی نہیں ہے نا جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، باقی ملکوں میں ہے۔ یہ عرب ممالک میں پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، اور ان کی پانی کی کھپت بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، لگژری لائف گزارتے ہیں۔ اگر یہ ایران نے ان پلانٹس کو نشانہ بنایا، جو کہ ایک چائنیز تجزیہ کار کہہ رہا تھا کہ ایک مرحلے میں جا کے ایران کو یہ کرنا پڑ سکتا ہے، تو پھر یہ ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ چینی دفاعی ماہرین جو ہیں وہ بہت حیران بھی ہیں، اور وہ تجزیے بھی دے رہے ہیں لگاتار کہ دیکھیں نا چائنیز دفاعی ماہر ہے تو سب سے پہلے تو وہ چین کے ہتھیاروں کو جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ چائنا کے پاس کون سے ہتھیار ہیں، چائنا نے کب کب بنائے ہیں، چائنا دفاع کیسے کرے گا، اٹیک کیسے کرے گا، جہاز کون سے ہیں، ایئر ڈیفنس کون سا ہے، سستا کون سا ہے، مہنگا کون سا ہے، ڈرون کون سے ہیں، حکمت عملی جنگی کیا ہو سکتی ہے۔ چائنا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے تعداد کے نقطۂ نظر سے، اب ہتھیار بھی بہت ہے ان کے پاس، وہ ایکسپورٹس میں اور باقی چیزوں میں امریکہ سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے کاروبار کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہے۔ اب جو چائنا کے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ امریکہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو فوج ہے وہ پچھلی صدی کی فوج ہے، یعنی وہ پرانے طریقوں سے لڑ رہی ہے، ان کے ہتھیار جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی فرسودہ ہے، پرانی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، ان کی جنگی حکمت عملی بھی وہ نہیں ہے جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق۔ تو امریکہ نے اپنی مت کھو دی ہے،
यानी जो लगता था ना चौधरी है जो कहेगा वो हो जाएगा, वो चौधराहट अमेरिका की बड़े खतरे में पड़ गई। और ये चाइनीज तज्जियाकार नहीं, दुनिया भर में लोग कह रहे हैं। रशिया बहुत खुश है कि अमेरिका को हम ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, ये तो वैसा निकला ही नहीं जैसा सोचा जा रहा था। अब देखें खबरें इस तरह की फैलाई जा रही हैं और इनसे तासुर दिया जा रहा है कि बहुत ही ताकतवर है। यानी पाकिस्तान के अंदर आपको याद है अमेरिकन कमांडोज आए थे, उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए थे। इसमें अमेरिकन कमांडोज का कमाल नहीं था, ये पाकिस्तानी फौज का कमाल था जिन्होंने रोका नहीं उन्हें। अगर हम वो 2 हेलीकॉप्टर ही आ रहे थे ना, आप उन्हें रोक लेते, आप उन्हें वहां घेर लेते, आप एयरफोर्स के तैयारे उड़ाते, आप उन्हें वापस ना जाने देते। लेकिन अमेरिकन कमांडोज आए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस पर तालियां बजा के मुबारकबाद दी और वो उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए मार के। इसी तरह वो गए वेनेजुएला में, वहां जाके उन्होंने मादुरो को उठाया, वहां पे भी अंदर गद्दार थे, मादुरो को उठा के वो ले गए वेनेजुएला के सदर को। तो अमेरिका का कॉन्फिडेंस बड़ा हुआ था क्योंकि वो एक फिक्स मैच खेल रहा था, नूरा कुश्ती कर रहा था, जैसे WWF में होती है ना, झूठी मूठी मारते हैं एक दूसरे को। तो अमेरिका की मौजें लगी हुई थी, दुनिया में उसकी चौधराहट कायम थी। अब यहाँ पे ईरान में वो कहते हैं इसी तरह का एडवेंचर करना है, हमने वहां से यूरेनियम उठानी है जो 60% तक उन्होंने प्योरीफाई की हुई है अफसूदा यूरेनियम, जिससे एटम बम बना सकता है ईरान। उसकी मिकदार है 450 kg लगभग। वो अमेरिकन मरीन्स जाएंगे जी और वो जाके वहां से स्पेशल फोर्सेस वो उठा लेंगी। अब इस किस्म के मामला पे गौर किया जा रहा है, ये पॉसिबल है क्या? मुझे बड़ा शक है सलाहियतों के ऊपर कि ईरान के अंदर जाके इस किस्म की हरकत करके वापस निकल जाए अमेरिकन फौजी, ये जरा थोड़ा मुश्किल लगता है। नाज़रीन, एक और खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो बच्चियों का कत्लेआम हुआ है ईरान में मेनाब में, स्कूल के अंदर 168 बच्चियां शहीद हो गई, 60 के करीब बच्चियां अस्पतालों में हैं, कई की हालत तशवीशनाक है, कई पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो जाएंगी। ये वाकया ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, मौलाना और ताहिर अशरफी, इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया। पहले आप देखिए, इन्होंने एक पोल खोला एक दूसरे का, जरा ये पोल आप सुने, आपको बड़ी हैरत होगी। और मैं आपको एक ऐसा पहलू और एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये मौलवी हमें बेवकूफ समझते हैं। पहले आप सुने कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो वकला का कन्वेंशन है उसमें खड़े होकर ताहिर अशरफी के बारे में क्या कहा, ये जरा आप सुनिए। और एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है। मौलाना साहब ने रो के भी दिखाया थोड़ा सा ना, एक्टिंग करके। तो ये ताहिर अशरफी के बारे में कह रहे हैं कि वो आया मेरे पास और मुझे जलसे की मुबारकबाद दे रहा था, और अगले दिन टीवी पे देखा तो वो रो रहा था। ये क्या ड्रामा है? अच्छा, ताहिर अशरफी का जरा जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजे की कहानी कि ये दोनों मौलवी एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर गए। ये जरा आप सुनिए, ताहिर अशरफी साहब मौलाना को जवाब दे रहे हैं। आपने जलसे के हवाले से बात हुई तो दोनों बातें आपको बतानी चाहिए थी। जहां मैंने आपसे ये कहा कि बहुत अच्छा जलसा आपने किया, वहां मैंने आपसे ये कहा कि कुछ जुमले, कुछ चीजें आपने सख्त कही। वो कहते हैं जी, मैंने आपके जलसे की तारीफ जरूर की थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि कुछ चीजें और कुछ जुमले आपने सख्त कहे हैं। ये उन्होंने एतराज वहां पे फजलुर रहमान साहब के मुंह पे कर दिया था। अब मेरा एक सादा सा आपसे सवाल है, आपका कोई जानने वाला है, आप उसके अंदर कोई बुराई देखते हैं और आप उसे वहां पे बताते हैं कि जनाब ये तो चीज आपकी बहुत अच्छी, कपड़े आपने बहुत अच्छे पहने, लेकिन खाना आपने ठीक तरीके से नहीं खाया, या फलानी चीज तो आपने बहुत अच्छी की है लेकिन ये वाला काम आपने गलत किया। तो आपने अपने दोस्त को, अपने जानने वालों को, या जिसके साथ आपका अच्छा ताल्लुक है, आपने उसको बता दिया कि जनाब ये चीज मुझे लगा कि आपकी ठीक होनी चाहिए थी, ये चीज आपकी बहुत अच्छी थी, ये चीज आपकी बुरी थी। इतना ही करेंगे ना आप, या उसके बाद आप जाएंगे और जाकर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें रोना शुरू हो जाएंगे कि जनाब वो आपने बहुत बुरा किया। जब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले और आपने उन्हें बता दिया कि ये चीज आपने ठीक नहीं की, तो उसके बाद फिर आपको टीवी पे बैठ के आप किसको साबित कर रहे थे कि जनाब मैं आपका वफादार हूं, जनाब मैं आपका पालतू हूं, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, जैसे आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और आप उसी मौलाना जिसके साथ आप बैठ के आए, जिसको आप तारीफ करके आए, जिसको आपने आपके बकौल आपने कहा भी कि सख्त आपने कुछ बातें की हैं, तो वो आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताएंगे। यानी आपका एक दोस्त है, आप उससे मिलते हैं, उसे कहते हैं यार अपनी ये चीज ठीक कर ले, तो ये आप दो दोस्तों की बात है ना, फिर आप जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पे भी वो बात आप करते हैं, तो इसका मतलब है आपका मोटिव कुछ और है। अब इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े कैसे उतारे? फजलुर रहमान साहब ने ताहिर अशरफी साहब को कहा कि आप तो मेरे पास आए थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, फिर उधर चले गए। ताहिर अशरफी आगे से कहा मैं वो भी बताऊं, वो जो आप मुझे कह रहे थे किसी को पैगाम भेजना है। अंदाजा करें, ये मौलाना साहब को कह रहे हैं कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी, तो उस वक्त तो आपको ये फौज बहुत अच्छी लग रही थी। तो ताहिर अशरफी ने ये बात कंफर्म कर दी कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, तो वो फौज गिरा रही थी।
इसीलिए फजलुर रहमान को उस वक्त फौज अच्छी लग रही थी और आज फौज फजलुर रहमान को अच्छी नहीं लग रही, और फजलुर रहमान ताहिर अशरफी के जरिए से फौज को कोई पैगाम भी भेजना चाहते हैं। और इलेक्शन से 3 दिन पहले भी फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा किया जो ताहिर अशरफी को पता है। यानी अब हुआ ये कि फजलुर रहमान को गंदा करने के चक्कर में ताहिर अशरफी ने अपने मालिकों के कपड़े उतार दिए, उनके बारे में बता दिया जनाब कि उनके ये हालात हैं, और फौज जो है वो सियासत में कितनी मुदाखलत करती है। फजलुर रहमान साहब खुद से बता रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब मुझे तो फौज ने कहा था, मुझे तो इन्होंने कहा था एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम हुकूमत गिरा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और आपको हुकूमत बना देते हैं, बंदे तोड़ के आपको दे देते हैं, तो मैंने इनकार कर दिया था। फजलुर रहमान साहब ने इनकार नहीं किया था, फजलुर रहमान साहब की दाल गली नहीं। अगर फजलुर रहमान साहब ने इनकार किया होता ना तो कम से कम फजलुर रहमान साहब पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को रुकवाने के लिए रुजू ना करते। फजलुर रहमान साहब ने बकायदा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने के प्रोसेस को रुकवाने के लिए। ये उन्होंने क्यों किया था? ये उन्होंने इसीलिए किया था ताकि वो अपना वजीर आला बना सके, लेकिन फिर दाल गली नहीं। जब दाल गली नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी छलांगे मारती है ना बार बार अंगूर की बेल पे, जब वो हाथ में नहीं आती ना कहती है खट्टे हैं अंगूर, मेरे हाथ नहीं आए ना तो मैं ज़हन बना लेती हूँ खट्टे हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा अंगूर खट्टे हैं, भाई मैं उस घोड़े पे बैठता ही नहीं जिसकी लगामें मेरे कंट्रोल में ना हो, और मैं नहीं ये करूंगा, आप मुझे बंदे तोड़ के देंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये उसूल उन्हें तब याद आया जब उन्हें पता चला कि हम उसूल तोड़ के भी हुकूमत नहीं बना पा रहे। तो फजलुर रहमान साहब तो गए थे कोर्ट में इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए। तो एक ये चीज अपने ध्यान में रखें, जब उस्मान चौधरी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, फजलुर रहमान साहब जब वहां से निकले तो उन्होंने एक सवाल किया, और फजलुर रहमान साहब का सारा बयानिया जितना उन्होंने घर के बनाया था ना वो एक सवाल के अंदर बांट दिया उन्होंने। उस्मान चौधरी ने एक ही सवाल किया, उसने कहा जनाब जो मखसूस नशस्तें आपने माले गनीमत के तौर पे ली हुई हैं वो आप कब छोड़ेंगे? फजलुर रहमान साहब का मुंह बन गया, अब उन्हें समझ ही नहीं आया, कभी वो इधर देखें कभी वो बेचारे अजीब वो कपकपाहट में चले गए कि मैं जवाब क्या दूं इस बात का। मैंने चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें ली हुई हैं अदालत के साथ मिलकर 2 नंबरी करके, मैं अब इलेक्शन पे तनकीद कर रहा हूं तो मैं किस मुंह से कर रहा हूं? ये सवाल मेरे से क्या कर लिया? तो वहां जो 7 लोग मौजूद थे उन्होंने कहा ये क्या सवाल हुआ, हम क्यों छोड़े सीटें? तो फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पतली गली से निकाला वहां से। तो उस्मान चौधरी साहब को शाबाश है कि उन्होंने बहुत टेक्निकल सवाल बड़े मौके पे फजलुर रहमान साहब से किया।